So I'll tell you what ChatGPT is, just so you know, because you need to know this. So this AI system, it's a general language processing model, so it's derived its models of the world from the analysis of human speech, essentially. It isn't using real world data yet, but that will be happening certainly within the next year. And ChatGPT analyzes a very large corpus of text, and that corpus is growing all the time. Now, it's already sophisticated enough. I went on to it last week and I said, okay, some of you know I've written these books, 12 Rules for Life, and then Beyond Order, 12 more rules, because, you know, you can't have enough rules. And I asked it, this is what I asked it to do. I said, write me an essay that's a 13th rule for Beyond Order, written in a style that combines the King James Bible with the Tao Te Ching. That's pretty difficult to pull off, you know. Any one of those things is hard. The intersection of all three, that's impossible. Well, it wrote it in about 3 seconds, 4 pages long, and it isn't obvious to me, for better or worse, that I would be able to tell that I didn't write it. Right, and okay, and that's pretty impressive, although, you know, maybe not its relationship to what I've written, but the fact that it could do that grammatically perfectly, right? And quite impressive philosophically. I also had it write an essay on the intersection between the Taoist version of ethical morality and the ethics that are outlined in the Sermon on the Mount, which it just nailed, got that dead right, brilliant. Again, it took it about 3 seconds. There was a computer engineer who purported to work for Tesla. He asked ChatGPT, he said, look, I work for Elon Musk, but I haven't been doing much for the last week, so I need you to write me 10 bullet points about what I probably would have done as a engineer at Twitter. What 10 things did I do last week that were productive and valuable? And, oh, if you don't mind, write me the accompanying computer code that goes with each project. And it did that too, 3 seconds, and the computer code works. Right, and so, okay, so that's already there. So then a university professor did this. He thought, oh, that's interesting. Any student will be able to write any essay on any topic with ChatGPT. He said, write me an essay, gave it a topic, wrote the essay. He said, now grade it. He said, if we can automate the students, we should be able to automate the professors too. And so it provided a complete, comprehensive analysis of its own essay with grade. Someone else asked it, write the screenplay and describe the characters for the next $900 million Hollywood blockbuster. It's like, bang, plot, characterizations. Then someone else took the descriptions of the actors and said, generate photorealistic computer images for each actor. And all the AI systems could do that. So I'm going to tell you what's going to happen next. This is going to happen this year. So get ready. Okay, so now we have an AI model that can extract a model of the world from the entire corpus of language. All right, and it's smarter than you, and it's going to be a hell of a lot smarter than you in 2 years. So you can get ready for that too. The new AI systems will be able to extract out patterns from the world itself, from images and so forth, and then be able to test their linguistic constructions against the world, and so they'll practice just like scientists. And the most advanced models are going to use text and image and action as well, because they'll be able to model human action. And so, and all of that's going to come down the pipes within the next year. So hang on to your hats, ladies and gentlemen, because what did my friend Jonathan Pajot say? Giants are going to walk the earth once more, and we're going to live through that. Maybe. He thinks that the world will be controlled by whoever produces the most functional AI system the fastest, because there'll be a first mover advantage. And one of the things Musk has been working on for a long time are distributed AI systems, so that you'll have your own artificial intelligence to protect you against, well, let's say against Google's artificial intelligence, for starters. Yeah, or the CCP's artificial intelligence, because you can bet your hat they're working on that about as fast as they possibly can. I was talking to him about ChatGPT and about the things I was telling you on the AI front.
And he's just developed a chip that's optimized for AI, and he told me about it about 2 months ago, and he said, you heard of the internet? And I said, yes, Jim, I've heard of the internet. I said, well, my chip's way more revolutionary than that. And he's designed all the chips in your iPhones, by the way, so this isn't a person to take lightly, and all the chips that Intel used. And then he went to AMD and made a bunch of chips that competed against his chips at Intel successfully, and then he went back to Intel and made a bunch of chips that competed against his AMD chips. And this is Jim. He came up with a proposition for me based on this ChatGPT. He said his AI model's built to generate photorealistic movies in no time flat, including real-time video interfaces of a given person that are indistinguishable in voice and appearance from the person. So he said, why don't we build a replica of you and then train it on everything you've said and written, and then you can interview it on your YouTube channel. And I said, well, how long will that take? And he said, about 3 months. Yeah, no kidding. No kidding. 조던 피터슨 교수의 필름을 보신 적이 있습니까? 제가 이제 챗GPT에 대한 얘기들이 하도 많아서 이걸 보시면 제가 얘기하는 것보다 훨씬 더 여러분들이 잘 받아들이겠다 싶어서 보여드린 겁니다. 제가 왜 이걸 보여드렸습니까? 아까 제가 이제 계속 그런 말씀을 드립니다. 누군가는 무슨 행위를 할 때 분명히 그 의도가 있을 것이다. 그죠? 제가 이제 이 프로그램을 짤 때 다 의도가 있겠죠? 여러분 중에서 오셨을 때도 어떤 분은 제 의리 때문에 오신 분도 있을 거고, 정말 난 이건 누군가를 꼭 같이 들어야 돼 하고 아이들 데리고 오신 분도 있을 겁니다만, 제가 이거 보여드린 이유는 다른 곳에 있습니다. 자, 챗GPT를 보지 마시고 그 뒤를 움직이는 사람을 한번 봅시다. 우리가 지금 아직까지도 우리가 과학적으로도 풀지 못하는 과거의 그 메이슨들, 장인들 있지 않습니까? 메이슨. 그들이 피라미드를 만들고 솔로몬 성전을 만들고 폼페이 2000몇 년 전에 이미 정말 거기에 시멘트 한 톨 없이 철근 하나 없이 어마어마한 건물들을 지었습니다. 저도 폼페이 체육을 갔다 왔는데 정말 머리가 쭈뼛쭈뼛하더라고요. 야, 이것을 어떻게 2000몇 년 전에 이런 걸 지어놨을까? 그 사람들이 콤파스하고 삼각자만 2개만 갖고 전체 우주를 보고 모든 것들을 판단했다는 거 아닙니까? 아직도 피라미드가 그대로 서 있다는 것은 거기에 지질 기반이나 모든 것들을 다 판단했었기 때문에 아직도 서 있다는 거 아닙니까? 그죠? 근데 그건 제가 과학기술이 아니라는 거죠. 사람을 보여주는 거죠. 그리고 우리는 여러분들이 뭐 잘 아시는 우리 그림자 정부의 프리메이슨 얘기 아시죠? 프리메이슨 얘기를 아실 겁니다. 저는 이렇게 얘기합니다. 지금 어떤 시대가 왔냐? 디지털 메이슨. 컴퓨터 언어로 무장한 디지털 메이슨, 디지털 장인 시대가 온 거예요. 그게 바로 2000년 이후입니다. 자, 보세요. 지금 미국에서 주가 총액으로 가장 큰 회사가 어디입니까? 애플, 그 다음에 구글, 마이크로소프트, 그죠? 테슬라, 아마존 이런 데죠, 그죠? 대한민국은 어떻습니까? 뭐 삼성, 현대, LG 이렇죠? 대한민국은 아직까지도 파라오 시대입니다. 근데 이미 그들은 디지털 메이슨을 통해서 이미 혁명이 됐습니다. 여러분들이 지금 스마트폰을 갖고 계십니다. 그냥 우리가 스마트폰으로 생각하시면 안 됩니다. 그 스마트폰이 그냥 왔겠습니까? 스티브 잡스 그냥 만들었겠어요? 저는 그 당시 취재를 했기 때문에 압니다. 삼성, LG는 물어봤어요. 어떻게, 뭐 걔네들이 무슨 폰을 만들어? 아닙니다. 폰을 만든 게 아니에요. 스티브 잡스는 세상을 뒤집고 싶었던 거예요. 그죠? 세상을 뒤집는 기기를 만든 겁니다. 근데 저쪽에서는 돈을 버는 사람들은 돈이 되는가 안 되는가만 보는 거죠. 거기서 다 달라지는 겁니다. 사람도 마찬가지로 태어나서 뭘 추구할 거냐에 따라서 사람이 달라지는 거죠. 근데 우리는 그걸 판단 안 하죠. 눈에 보이는 것만 판단하니까. 그렇죠? 자, 지금 디지털 메이슨 시대가 왔다는 거죠. 혁명가 시대입니다. 그들은 옛날처럼 총을 갖고 혁명하지 않습니다. 화염병을 던져서 혁명하지 않습니다. 자기들 생각을 집어넣습니다. 거기에 집어넣어서 어느새 모르게 사람들이 다 돌게 만듭니다. 챗GPT가 불과 2개월 만에 1억 명이 다운받았다는 거 그렇죠? 지금 아마 훨씬 더 늘어났을 겁니다. 그렇죠? 이제는 무조건 돈을 받아요.
그 전까지만 해도 계속 테스트를 했는데 조금 넘어가게 무조건 돈 내라고 그래요. 돈 다 냅니다. 무서운 사람들이죠. 그게 지금 뭐 벌써 1조 달러 얘기합니다. 1조 달러. 1조 달러면 얼마입니까? 1300조 원입니다. 그죠? 이제 그건 시작입니다. 그 챗 GPT가 문제가 아닙니다. 거기에 어떤 생각이 드는지 봐야 될 거 아닙니까? 그죠? 그 창업자기가 어떤 얘기가 나왔습니까? 기본소득 얘기가 나왔죠? 약 한 3주 전에 인터뷰를 했습니다. 자본주의가 없어질 것이다. 그럼 우리는 뭡니까? 빨갱이라고 합니다. 당장. 제가 그런 얘기를 했어요. 근데 연달에 한번 그런 강연을 했더니 나보고 빨갱이란. 그래서 안 오신 분도 계세요. 제가 몇 분 잘하신 분이니까 안 와요. 그때부터. 디지털 시대에서 더 이상 우리가 말하는 이념은 존재하지 않습니다. 디지털 시대의 이데올로기는 sustainability. 모든 사람들이 다 공동체라면 이제 이걸 얼마만큼 지속 가능성을 높일 것이냐가 이데올로기입니다. 빨갱이, 수국, 꼴통 이런 게 아닙니다. 그런데 아직도 우리는 거기에 머물러 있습니다. 그래서 우리는 빨리 죽어야 됩니다. 절대 안 변합니다. 그래서 빨리 죽어야 되는 거예요. 죽어야지 바뀌는 겁니다. 그래서 가끔은 신이 그런 나라에 전쟁을 줍니다. 빨리 바뀌라고. 웃죠? 역사를. 그래서 우리는 역사를 공부해야 되는 겁니다. 역사를 왜 공부합니까? 시험 보기에서 공부하는 게 아닙니다. 그 역사에서 왜 그랬을까를 보십시오. 그럼 신이 왜 그랬을까라고 물어보십시오. 당신이 신이라면. 아, 그렇지. 말 안 들으니까 죽이는 거예요. 뭐 어떻게 지네끼리 치고받도록. 그게 전쟁 아닙니까? 지금 여러분, 그게 지금 아주 지금 그 전쟁의 분위기가 아주 에스컬레이팅 되고 있습니다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 안 바뀌는 사람들 다 없애는 이유가 제일 심플한 건 전쟁입니다. 다시 얘기로 돌아가겠습니다. 자, 대한민국은 혁명가들이 나오지 않습니다. 왜 그럴까요? 뭐 당연하죠. 돈의 힘이니까. 그렇죠? 근데 미국도 자본주의입니다. 우리보다 훨씬 더 자본주의입니다. 근데 거기는 돈이 없어도 세상을 뒤집습니다. 그렇죠? 대한민국은 이제 그 다음에 내가 할 얘기인데요. 그 다음에 제가 할 얘기인데 대한민국이 어떤 위험에 처했느냐? 어떤 위험에 처했냐? 전 세계가 위험에 처한 것도 있지만 대한민국은 어떤 위험에 처했느냐? 그 얘기를 한번 얘기를 한번 해보시죠. 자, 다음 한번 영상을 볼까요? 호주에서 난 산불은 무려 6개월이나 지속되면서 한반도보다 더 큰 면적을 태웠고 여름을 맞은 남극 세종기지, 주변 눈은 모두 녹았습니다. 34년 전 세종기지가 자리 잡고 늘 가까이서 볼 수 있었던 마리안 소만 빙벽. 하지만 신압으로 사라지더니 최근에는 만년설 아래 덮여있던 땅, 기반함이 드러났습니다. 남극 해빙의 면적은 192만 제곱킬로미터로 5년 전과 비교해 우리나라 2배 면적 얼음이 사라졌습니다. 후버댐을 건설하면서 생긴 세계 최대 인공호수인 미국 네바다주 미드호입니다. 최근 이 지역에 닥친 사상 최악의 가뭄으로 1937년 이후 최저 수비를 기록 중인데요. 하늘이 뚫린 듯 쏟아지는 장대비에 지난달 강우량은 예년의 700%를 뛰어넘었습니다. 지구에서 가장 덥고 건조한 지역으로 꼽히는 미국의 사막지대 데스밸리에 내렸던 비가 1000년 만에 한 번 내릴까 말까 한 폭우였다는 분석이 나왔습니다. 새들이 죽어가고 있습니다. 인류에게 코로나가 그런 것처럼 새들도 지금 치명적인 바이러스로 팬데믹을 겪고 있습니다. 지난해 11월 대서양 건너 태평양 동부의 페루 해변입니다. 해변에 쓰러져 있는 새들은 긴 부리를 가진 펠리컨입니다. 이들을 죽인 범인은 고병원성 조류 인플루엔자 바이러스 H5N1형입니다. 이 바이러스는 전 세계의 축산 농가로도 급속히 퍼지고 있습니다. 문제는 이 바이러스가 최근 새들은 물론 포유류까지 공격하고 있다는 겁니다. 펠리컨이 죽어가는 페루 해변에서 죽은 채 발견된 바다사자 물입니다. 많은 바다사자가 죽었습니다.
mammals, including minks, otters, foxes, and sea lions. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. 지난 2일 프랑스 파리. 치솟는 전기료를 견디다 못한 시민들이 거리로 쏟아져 나왔습니다. 살 수가 없어요. 이대로 올라다가는 못 살아. 2달치가 한꺼번에 나온 줄 알고 봤더니 그냥 한 달치인 거예요. 여러분 안녕하십니까? 오늘 오후 카카오의 모든 서비스가 멈춰 섰습니다. 전 국민이 사용한다 해도 과언이 아닌 카카오톡 메신저는 물론이고 금융 서비스와 교통 서비스까지 모두 먹통입니다. 육류업체 JBS가 나흘 전 해킹 공격을 받았습니다. 전산망이 마비돼 미국 전역의 쇠고기 가공 공장 9곳이 모두 문을 닫았습니다. 미국 동부 지역에 나흘째 연료 공급이 중단됐습니다. 송유관 해킹 때문인데요. 배후로 동유럽의 범죄 조직이 지목된 가운데 미 정부는 비상사태를 선포하고 대응에 나섰습니다. 다크사이드는 랜섬웨어로 송유관 시스템을 공격한 뒤 돈을 요구한 것으로 알려졌습니다. 첫 번째 강진은 남서방향 단층이, 두 번째 강진은 서쪽으로 뻗은 또 다른 단층이 일으켰습니다. 첫 번째 강진이 잠자던 단층을 깨운 것으로 보입니다. 하나의 단층에서는 7.8 강진이 일으킬 수 있는 최대 규모의 여진은 대개 6.6을 크게 넘지 않습니다. 그러나 두 번째 강진은 다른 단층에서 일어나 강력했고 그 때문에 더 많은 피해가 발생했습니다. 지진이 일어난 지 약 90분 만에 높이 15m에 달하는 거대한 쓰나미가 원전을 덮치면서 침수가 시작됐고 2011년 3월 12일 후쿠시마 제1원자력발전소 1호기가 폭발했다. 통계청이 잠정 집계한 지난해 출생아 수는 24만 9천 명입니다. 전년보다 11,000여 명, 4.4% 감소하며 역대 최소치를 다시 갈아치웠습니다. 역대 최저치를 매년 경신하고 있는 혼인 건수에 출산 기피 현상까지 더해지면서 인구 감소가 더 가속화될 거란 우려가 커지고 있습니다. 청년 인구가 2040년까지 20년간 매년 2.7% 줄어든다는 전망이 나왔는데요. 청년 혼인율과 출산율은 10년 전보다 무려 40%가량 줄었습니다. 문제는 향후 추이입니다. 부산시 분석 결과 2020년부터 향후 20년간 부산의 청년 인구는 매년 2.7% 감소해 2020년 70만 3천여 명에서 2040년에는 40만 9천여 명으로 무려 41.8%나 감소할 것으로 나타났습니다. 2021년 정부의 인구 감소 지역으로 지정된 충북 제천시. 지역 내 인구는 13만 명이지만 저출산의 고령화가 심각해 일할 사람이 부족합니다. 실제로 제천시가 조사한 실질 노동 가능 인구수는 지난해 5만 4천여 명으로 5년 만에 10% 이상 급감했습니다. 1960년대 인구가 9만 명을 넘었던 단양구는 이후 지속적인 감소세를 보이면서 2019년엔 인구 3만 명대가 무너졌습니다. 지난해 일부 읍면에서는 출생아가 아예 없이 인구 자연 감소가 진행 중인 곳도 있습니다. 울산의 인구가 81개월 연속 줄고 있습니다. 이런 가운데 재수생들이 수도권에서 시험 준비를 하기 위해 조기에 울산을 떠나고 있습니다. 인구 감소가 빠르게 진행이 되면서 전국의 빈집이 130만 채를 넘어섰습니다. 전남 지역 빈집 17,000채 가운데 순천시는 3년 사이 빈집 수가 6배 이상, 여수시는 2배 이상 급증했습니다. 도시의 흉물이 늘어나자 전남도는 5년간 140억 원을 들여
빈집 만동을 주차장과 쉼터로 바꾸겠다고 나섰습니다. 3년 뒤면 65세 이상 노인이 전체 인구의 20%를 넘는 초고령 사회로 진입합니다. 세계적으로 유례 없이 빠른 속도인데요. 반면 노인 빈곤율은 OECD 국가들 가운데 여전히 압도적으로 1위였습니다. 65세 이상 노인 인구가 900만 명을 넘었습니다. 전체의 17.5%로 이제 3년 뒤인 2025년이면 초고령 사회로 진입합니다. 자, 이제 앞에 본 우리가 기후 위기와 환경 위기와 시스템 위기는 전 세계가 다 똑같이 갖고 있는 문제입니다. 만약 여러분들의 스마트폰을 스톱시키면 이제 아무것도 할 수 없습니다. 그렇죠? 금융거래부터 모든 것들이 다 스마트폰과 연결되어 있습니다. 또 기후 위기는 우리 일이 아니다고 합니다. 제가 아까 제가 사는 곳에 옆에 이제 후보댐이 있는 그 레이크 미드가 있고 그 옆에 데스밸리가 있습니다. 그래서 얼마 전에 제가 여름에 레이크 미드에 가봤습니다. 거기 가면 뭐가 있냐, 표지가 있냐면 최초의 물이 찼던 지점에서 그 줄어든 지점까지 계속 표시를 해놨습니다. 근데 제가 이민 갔을 때 그 위치하고 지금 위치가 한참 내려가야 되는 거 차로. 그러니까 물이 계속 없어지는 거예요. 그럼 그분이 어디 갔을까요? 바다로? 아니죠, 그렇죠? 하늘에 있습니다, 그렇습니다. 하늘에 있다가 예전에는 비가 왔는데 이제 갔다 그냥 붓는 거죠. 그래서 이제는 비가 오지 않고 그냥 물을 갖다 붓습니다, 그렇죠? 우리 작년 여름에 한국이 서울이 한번 당했지 않습니까? 저는 그것이 이제 시작이라고 봅니다. 겨우 한 30% 정도 내렸다. 한국도 뉴질랜드나 지금 미국이 난리가 아닙니다. 지금 1월 달부터 지금 그 2개월째 캘리포니아, 거기 네바다, 애리조나 그쪽 지역이 드라이한 지역인데 지금 그저께 폭설이 30cm 이상씩 오고요. 춥고 난리가 아닙니다. 그렇죠? 근데 그거는 우리나라는 아직 나는 괜찮아. 나한테는 문제가 안 왔으니까. 그럴까요? 한국은 너무 작습니다. 그렇죠? 한국은 그렇죠? 한국은 조금만 쏟아부으면 자칫하면 나라가 없어질 수도 있습니다. 근데 그건 그렇고요. 제가 그 다음에 뒤에 보여드렸습니다. 제가 이제 일부러 그 도시별로 쭉 시골까지 다 보여드렸습니다. 그렇죠? 대한민국의 영토의 95%가 이 조그만 나라의 95%가 인구가 소멸되고 있습니다. 단 5%의 땅만 복잡복잡 모여갖고 살고 있습니다. 서울이나 한 10% 많아봐야. 그죠? 자, 그럼 이건 이제 어떻게 해결해야 되냐고 그래갖고 자꾸 애를 낳으라고 지방에다가 돈을 줍니다. 지방에 애를 낳을 사람이 없는데. 그러고 난 다음에 정치인들은 그럽니다. 현수막 겁니다. 야, 이번엔 내가 100억 따왔다고. 애를 낳을 사람이 없는데 할머니밖에 없는데 어떻게 그거 갖고 뭐 합니까, 그럼? 자, 농담이 아닙니다. 10년 뒤쯤에 애기 공장이 나옵니다. 예전에 우리가 그냥 배를 빌려줬죠, 그렇죠? 배를 빌려줬습니다. 지금도 곳곳에 나라에서 그게 있습니다. 대한민국이 이제 사야 됩니다. 인도나 저기 동남아시아의 가임 여성들을 사야 됩니다. 그리고 제주도 같은 데다가 딱 지어놓고 10,000명씩 데려다가 1년에 10,000명씩 생산해야 됩니다. 그것도 이제 가장 좋은 그런 씨앗들을 골라가지고요. 농담 아닙니다. 근데 이걸 이제 우리는 그냥 쳐다보고 있는 겁니다. 가임 여성 얘기만 하고 맨날 출생률 얘기하고 있는 겁니다. 좀 다른 얘기입니다만 저는 미국에 살아서 그런 게 아닙니다. 저도 상당히 좀 뉴트럴을 한데요. 중국의 친구도 많은데 미국하고 중국하고 싸우면 비슷하다고 얘기를 합니다. 비슷합니까? 여기 이민 가실 때 중국 가고 싶습니까? 미국 가고 싶습니까? 미국은 이민 쿼터를 갖고 있습니다. 못 들어오게 합니다. 최근에 미국의 물가가 오른 이유가 뭡니까? 왜 오르죠, 물가가? 코로나 이후에 사람들이 못 들어오는 거죠. 불법인. 왜냐하면 들어올 때 상당히 절차가 까다롭게 만들어놨거든요.
그러니까 예전에 불법 처리하면서 세금 안 내면서 일을 도와줬습니다. 저도 이사를 할 때 그냥 거기 가면 그 디포 같은 데 가면 홈디포에 사람들이 멕시칸들이 있어요. 그럼 하이 그래서 몇 명 오라 그러면 몇 불 그러면 그 딜 합니다. 70불 80불 해갖고 몇 명 데려왔어요. 그냥 이사합니다. 근데 그런 사람이 없어졌어요. 그러니까 미국 사람들 다 일을 해야 되는 거야 지금. 그러니까 나는 그런 일을 안 한 사람인데 학교에 그럼 뭐 서빙 뭐 얼마 야 그럼 뭐 시간당 뭐 얼마인데 12불 안 가. 20불 거기 가는 거예요. 그럼 뭐 식당 값을 올리는 거예요. 이게 멈춰요? 안 멈춥니다. 멈출 수가 없어요. 그게 민주당이 하든 공화당이 하든 정책이 바뀌든 안 바뀌든. 근데 우리는 지금 뭐 그 미국 쳐다보고 뭐 금리가 내리니 요즘에 뭐 계속 그게 그런 얘기 합니다. 그렇죠? 또 더 심각한 일이 있습니다. 어떤 시스템이 깨지고 있습니까? 미국 중국과의 그런 관계에서 미국이 이제는 메이드 인 아메리카라는 말을 씁니다. 메이드 인 USA라는 말 안 쓰고요. 바이든이 그렇게 했습니다. 메이드 인 아메리카. 바이 아메리카 해라. 우리 거 살아야 돼요. 그리고 또 CES입니다. car. 이제 자동차는 몇 프로 이상 전기차에 40% 이상 미국에서 난 원재료를 안 쓰면 이제는 보조금 안 주겠다. 그다음에 에너지. 모든 리뉴어블 에너지는 전부 다 미국에서 다 생산해야 된다. 그리고 지금 배터리에서 다 가지 않습니까? 현대도 가야 돼요. 지금 가서 공장 짓죠. 그다음에 S, 세미컨덕트, 반도체. 이게 말이죠. 자동차하고 배터리하고 반도체는 대한민국이 먹고 살아야 되는 거예요. 그거 없으면 대한민국 무조건 망하는 사업입니다. 그렇죠? 근데 그걸 지금 수출을 했는데 이제는 수출을 할 수가 없어요. 왜? 미국에서 만들겠다는 거예요. 더 이상 우리는 이제 너희들 안 하고 미국에서 다 들어와서 만들어. 아시겠지만 특히 자동차 같은 거나 특히 배터리 같은 이런 것들은 이 수직교회라는 게 많습니다. 그죠? 그 비즈니스가 차지하는 인더스트리가 엄청 큽니다. 관련된 산업들이. 그게 다 미국 가야 되는 거예요. 하청업체들이. 그럼 한국 어떻게 되는 거예요? 울산에서 사업을 할 수 있어요? 부산에서? 창원에서? 근데 그 정치인들은 계속 인구 준다는 얘기만 하고 있는 거예요. 뭐 학생들이 다 나간다는 얘기 하는 거예요. 그게 아니라고. 마치 남극에 그 빙하가 녹듯이 대한민국에 있는 그 빙하 우리가 정말 보존해야 되는 그런 인더스트리 지금 살살 녹고 있습니다. 그걸 멈출 생각을 하지 않았어요. 그 말로만 한 건 무슨 뭐 예산 몇 푼 해갖고 뭐 연구시켰다는 그 정도예요. 그럼 이거 근본적으로 어떻게 바꾸느냐? 근본적으로. 어떻게 하면 대한민국이 지속 가능성을 높일 것이냐? 이거는 정치인들이 얘기하는 게 아닙니다. 여기 있는 저 같은 보통 사람들이 얘기해야 되는 겁니다. 왜? 투표권이 있으니까. 그게 민주주의 아닙니까? 근데 나는 뭐 먹고 사니까 필요 없어. 저도 먹고 살아요. 뭘 해서 못 먹겠어요. 그래서 저는 뭡니까? 정말 아까 말씀드린 60년대 전후생 인류 역사상 최초로 일생의 모든 경험을 축복받은 사람들이 이제 모든 걸 다 내놔야 된다. 그리고 제가 이제 그 다음에 몇 가지 솔루션들을 제가 얘기를 합니다. 이따가 그걸 오늘 제가 말씀드리는 거예요. 제 의견을 한번 말씀드리는 거예요. CES는 빙자해서 CES는 불쏘시개를 써서 우리가 전부 다 모든 여기 계신 분들이 어린아이부터 할 것 없이 다 대한민국 공동체의 미래를 한번 생각해 보자는 거죠. 그래서 제가 이게 비싼 돈 들여서 이렇게 여러분들 모신 거예요. 이 중에서 단 두어 분이라도 제 말씀을 알아듣고 야 그럼 나도 이걸 해야 되겠다라고 해서 저처럼 이런 걸 액션을 하셔야 됩니다. 다른 액션이 아닙니다. 손잡고 액션하는 게 아니라 다 각자의 자기 자리에서 해야 되는 겁니다. 그것만 주는지 아십니까? 지금 그냥 인구만 줄어드는지 아십니까? 국가가 유지되려면요, 지속 가능성이 있으려면 또 적으십시오. CES입니다. 이 세 가지가 돼야 됩니다. 뭐가 돼야 되냐? confidence, 신뢰가 있어야 됩니다. 신뢰 있는 사회, 반드시 민주주의 기반하에 신뢰가 있어야 되고요. evolution, 계속 발전해야 됩니다. 그 다음에 S, safety and security, 안전해야 되고요. 또 안보가 있어야 됩니다. 강해야 됩니다. 그 CS가 되지 않으면 선진국이 될 수도 없고요. 선진국이 문제가 아니라 이 공동체가 지속 가능성이 없는 겁니다. 근데 우리가 지금 현재 대한민국 군대가 어떤 문제가 있냐? 저도 이제
ROTC를 해서 장교로 해서 이제 군대에서 참모로 근무를 했는데요. 저 최근에 깜짝 놀랐어요. 요즘 ROTC를 안 하는데요. 제 모교에 ROTC가 거의 없어요. 그리고 저희들이 임관할 때만 해도 우리 동기들이 4,000명이 넘었는데 올해 ROTC가 3,000명밖에 안 되는 거예요. 초급 장교가 없는 거예요. 그리고 지금 그 직업 군인 하사들이 다 그만둔대요. 왜 그만두냐니까? 병장하고 월급이 비슷해지니까. 그리고 여기도 지금 한 분이 와 계십니다. 제가 아는 아주 친한 분인데 정말 해군사관학교에서 아주 앞날에 창창해서 별을 따실 분인데 지금 와 계세요. 대위로 의무 복무를 하고 나와서 사업을 하시는 분이 계세요. 근데 왜 나온지 아십니까? 그게 희망이 없는 거예요. 직업으로서. 그래서 요즘에 군대에서요, 전역을 안 시키려고 5년 의무복무에서 아예 몇 명밖에 전역이 안 되는 걸로 해서 전역을 지원해가지고 전역 경쟁률이 있는 거예요. 웃을 일이 아닙니다. 그리고요, 초급 장교가 원래 똑똑해야 됩니다. 그렇죠? 초급 장교라는 게 제일 앞에서 정말 수류탄이 오면 몸으로 안고 그렇게 우리 배웠죠. 근데 그런 장교 자산이 없는 거예요. 그러다 보니 점점 더 질이 떨어지는 거죠. 그러다 보니까 질이 떨어지는 초급 장교가 가서 가보니까 애들은 자기가 똑똑한 애들이 있어. 지휘가 안 되는 겁니다. 그 지금 군대가 정말 당나라 군대가 된 거예요. 그리고 중대장, 대대장 이런 연대장들이 하는 일이, 소대장들이 맨날 카톡에서 그 부모님들 단톡방에서 오늘 무슨 발이 아픈데 약 발라줬습니다 이런 거 찍어 올리고요. 이런 거 한다는 거예요. 그래서 우스갯소리가 있습니다. 김정은이가 지금 전쟁을 하지 못하는 이유가, 남침을 하지 못하는 이유가 있대요. 왜 그러냐니까 50만 명보다 목숨을 걸고 나오는 50만 명의 엄마들 때문에 못한다는 거예요. 전쟁 시작하면 50만 명이 온다는 거예요. 엄마들이 다 와서 아들 총 갖고 뭐 그 사람들은 목숨 걸 싸우고 아들 다 도망간다는 거야. 근데 그 아들보다 엄마들이 더 무섭다는 거야. 원래 여자들이 원래 목숨 걸면 무섭잖아요. 일당백 아니야. 그런 농담이 있다는 거예요. 지금 조크 아닙니다. 그래서 대한민국 군대가 무너지고 있어요. 스큐리티 안보가 무너지고 있는 거예요. 근데 그게 뭐냐? 위에 보세요. 무슨 날라다녀도 그리고 왔냐? 그러고 이게 무슨 나라가 된 거예요. 이거는 말이죠. 이념 이런 거 아니에요. 이 기본이에요. 나라가 유지하는 기본이에요. 그리고 우리는 그리고 괜찮아. 왔다 갔대. 왔다 갔대? 이게 무슨 일이지? 예? 그리고 국민들 대단한 거죠. 미국에 있으면 우리 친구들 대단하거든. 야, 너 전쟁 안 나냐? 전쟁 나는 거지, 맨날. 근데 여기 정작 사는 사람들, 왔다 갔대. 예? 미사일이 위로 갔어. 마음만 잘 먹고, 하나, 만약에 걔가, 야, 이제 제대로 한번 쏴봐라. 그 요격을 할 몇 프로? 요격이 떨어지지 않을 확률이 단 1%다 있으면 우리 맞는 거죠. 예를 들어서, 그렇죠? 군대가 무너지고 있어요. 학교가 없어지고 있어요. 제가 작년 시였을 때 그런 얘기를 했습니다만, 자, 현대자동차, 여기 지금 우리 잘 아는 우리 그 기자님하고 작년에 그걸 하셨는데, 현대자동차가 위험하다고 그랬어요. 이런 걸 막 한대요. 막 이렇게 해서 뭘 하고 한다고. 그래서 아직 안 된다고. 저는 그걸 보는 게 아니라 그 뒤에서 하는 사람들을 보는 거죠. 과연 저걸 할 수 있을까? 아까 말씀드렸습니다. 소프트웨어 쪽으로 넘어가면 모든 게 다 소프트웨어져야 돼요. 그 사람들을 관리할 수 있어야 되는 그런 리더십이 필요한데, 예를 들어 제 딸 같은 경우를 예를 들겠습니다. 제 딸 같은 경우 아주 보통 아이고 그냥 흔히 20대에 또 지 잘났다고 까부는 애인데, 얘가 어떤 생각을 하냐? 이제 그 졸업을 하고 JP 모건이라는 회사를 들어갔어요. 정말 아시안으로 들어가기 힘든 회사죠. 들어가서 일을 하다가 뉴욕에서 일을 했어요. 아빠 막 울어요. 여기서 자기는 옮기겠다는 거야, 딴 데로. 근데 나중에 알고 보니까 얘가 정치적인 성향이 안 맞았던 거예요, 뉴욕이. 얘는 상당히 공화당 보수적인데, 그 뉴욕 완전 그쪽인데 안 맞았던 거야. 그래서 텍사스로 간 거야, 공화당의 성지. 그러니까 캐릭터리스틱, 자기 분명 거기에 있는 거예요. 그죠? 그 다음에 이모셔널, 상당히 감정적이고 정서적이에요.
그다음에 S, selfish, 상당히 이기적이에요. CS. 제가 다 CS 다 설명하죠. 통찰의 프레임을 빌려드립니다. 얘가 그래서 옮겼어. 그러더니 또 막 뭐 인사팀하고 싸워서 옮겼다가 또 그만두는 거야. 왜 그만두냐니까, 사무실에 갔는데 맨날 꼰대 같은 사람 아저씨들이 있어갖고 배울 것도 없고 그만두겠다는 거야. 야, 그 좋은 회사를 왜 그만둬? 자기 싫다는. 출근 안 하는 회사를 가겠다. 출근 안 하는 회사로. 그래갖고는 나가서 면접 보더니만 출근 안 하는 회사에다가 뭐 월급도 더 줘야 되고 이렇게 갔어요. 옮겼어요. 또 지금 또 이제 또 2년 뒤에 또 옮겼네요. 뭐 예를 들어서 그런 사람들이 많으니까 이제는 다 그렇게 한다는 거야. 자기 선배도 그렇게 하고 혹시 이제 제 잘난 놈도 다 그렇게 한다는 거야. 그런 사람들이 앞으로 소프트웨어 시대의 소프트 산업을 이끌 사람들입니다. 그런 사람들이. 근데 현대차가 파라오 시대에 그대로 물려받은 그 권력으로 그 사람들을 감당할 수 있을까요? 또 하나, 소프트웨어 시대의 산업은 숫자로 계산하는 게 아닙니다. 1000명이 막아놔도 한 명의 해커가 이기는 게 소프트웨어 산업이에요. 아까 제가 봤죠? 시스템. 미국 시스템 박살납니다. 러시아 애들이, 중국 애들이, 북한 애들이. 뛰어난 한 사람이 엔지니어가 있으면 1000명, 10,000명 깔아놔도 다 들어가는 거예요. 우리 그 게임 하듯이 이기는 거예요. 근데 그런 산업을, 그 정말 중요한 산업들, 기술 산업을 하면서 그런 사람들을 모아갖고 하도록 해야 되는데, 현대에서 과연 그런 사람들이 올까? 올까요? 그게 바로 뭐냐? CES라는 생태계입니다. CES. 커뮤니티. 그게 기업이든 도시든 국가든 그 커뮤니티에 기업이라고 하면 employee, 계속 그 기업의 그 수준과 발전을 위해서 정말 그 employee들이 계속 들어오고 좋은 인재들이, 그 다음에 그 인재들을 계속 길러내는 S스쿨, 학교 시스템들에 대해서 계속 그걸 공급할 수 있는가? 자, 아까 보십시오. 부산, 울산, 뭐 제천, 뭐 요즘 창원, 거기에 그런 시스템들이 되어 있습니까? 그 커뮤니티에 좋은 인재들이 나 갈래 그럼 나 그럼 현대차를 위해서 울산에 가서 일할래. 그럴까요? 거기 학교가 있습니까? 미국, 중국이 싸우면 중국이 뭐 비슷하다. 저는 그거는 완전 넌센스라고 봅니다. 좋은 애들은 다 미국 갑니다. 여러분들 100대 대학, 50대 대학, 30대 대학 전부 미국에 있습니다. 그렇죠? 지금도 거기 보내려고 그냥 난리가 아닙니다. 그렇죠? 좋은 애들은. 그 애들이 나와서 다 전 세계에 대통령이 되고 총리가 되고요. 다 기업 회장이 되고 그랬습니다. 우리는 뭐 무슨 대학 나왔다고 몇 군데 잡았고 막 그냥 뭐 그러고 하는데 그거 아닙니다. 근데 그런 아까 제가 제 딸 같은 아이들이 앞으로 이 소프트웨어 시대에 쉽게 말하면 일을 하는 아이들이에요. 그런 아이들이 매우 이기적이고 감정적이고 아주 독특한 자기 개성 있는 애들이에요. 그런 애들을 그럼 어떻게 그럼 담을 거냐 이죠. 그게 뭐 제도 만들어 월급도 준다고 올 것 같아요? 그래서 실리콘밸리는 샌프란시스코에 거기 가면 왜 자유롭고 왜 미국에서 가장 뭐 우리가 말하는 동성애, 팀 쿡도 얘기하잖아. 나 동성애라고. 그래서 샌프란시스코 가서 멋진 남자를 쳐다보지 말라는 거예요. 아가씨들한테. 야, 전부 기차 게이니까. 이거 정말입니다. 예, 좋습니다. 우리는 그냥 뭐 기술이 어떤 기술인데 기술을 만드나요? 그때 사람들이 다 있는데 과연 그 커뮤니티, 대한민국 또 도시, 그 기업, 그 커뮤니티에 계속 좋은 사람들이 인재들이 공급이 되고 또 그 인재들을 만들어낼 수 있는 학교 시스템이 되어 있냐는 거죠. 그럼 우리가 중대한 변화가 있어야 됩니다. 근데 그 중대한 변화에 대해서는 아까 말씀드린 대로 정치인들이 그걸 해야 되는데 전혀 지금 그것에 대한 뭐 준비가 되지 않다고 봅니다. 그게 다 전부 다 법과 제도거든요. 제가 지금 이제 드리고 싶은 말씀이 바로 그 얘기입니다. 그런 거를 어떻게 하면 그러면 대한민국이 지속 가능성이 높은 국가가 되고 또 기업이 되고 또 작은 또 공동체 가정 아닙니까? 그 가정을 어떻게 해야 되냐? 라고 제가 나름대로 이 CES라고 하는 걸 빌어서 말씀을 드립니다. 그래서 제가 나름대로 솔루션을 만들었어요. 이렇게 한번 해보자 해서 준비한 게 있습니다만 한번 보시겠습니다.
올 CES는 그리 감흥적이지 못했습니다. 코로나 사태로 인해 2021년에는 CES가 온라인만으로 열렸고 2022년에는 온 오프라인으로 동시에 진행됐지만 주요 기업들이 막판에 참여 포기를 선언하는 바람에 전시장이 텅텅 비었고 전시 기간도 축소됐을 뿐 아니라 결국 파행적으로 마감할 수밖에 없었습니다. 그 여파 때문일까요? 올해는 주최 측이 예산을 줄인 흔적이 곳곳에서 보였고 시대 흐름상 큰 변곡점을 맞아 CTA가 CES를 어떻게 끌고 나가야 할지 고민하는 흔적도 역력했습니다. 아마 처음으로 CES를 참관한 사람들은 거대하고 화려한 전시장을 둘러보면서 CES는 역시 대단한 전시회라고 생각했을 것입니다. 하지만 18년째 CES를 취재해온 제 눈에는 그렇게 보이지 않았습니다. 잡탕처럼 뒤범벅이 된 컨셉, 전시장을 채우기에 급급했던 흔적들, 앞으로 나가야 할 방향을 제대로 잡지 못해 우왕좌왕하는 듯한 주관사의 고민이 읽혔습니다. 그러다 우리는 적지 않은 비용과 시간을 지불하고 참관했기에 주관사인 CTA가 의도했든 그렇지 않든 그들의 문제에 상관없이 생산적인 가치를 찾아내야 할 것입니다. 저는 2021년에 철기 시대에서 디지털 시대로의 이전, 10대 혁명과 빅찬스라는 두 가지 거대 담론을 주제로 CES 리뷰 강연을 진행한 바 있습니다. 2년 전 제가 던진 키워드는 지금도 여전히 유효합니다만 올해도 그 연장선상에서 CES 리뷰 강연의 주제를 정했습니다. 여러분들이 이해하기 쉽게 CES의 영어 머리글자를 따서 Custom Revolution, Environmental Revolution, Space Revolution의 CES 혁명으로 주제를 잡았는데요. 제가 레볼루션이라고 표현한 이유는 우리가 매우 거대하고 급격한 변화의 시대를 맞이하고 있다는 사실을 강조하기 위함입니다. 그리고 인문학적 접근 방식으로 CES를 리뷰하는 것은 기기묘묘한 도구나 기술이 나오게 된 배경을 탐구해보고 궁극적으로는 디지털 시대의 시대 정신을 짚어보자는 취지가 내포되어 있습니다. 우리가 과학기술적인 관점이 아닌 인문학적 관점으로 CES를 들여다보면 훨씬 더 흥미롭고 차별화된 가치를 발견해낼 수 있을 것입니다. 더욱이 역사적 흐름을 대입해 CES를 관찰해보면 인류 문명의 발달 과정이 한눈에 들어오고 과거에서 현재 미래로 움직이는 인류 역사의 거대한 이전 과정을 한 방에 꿰을 수 있는 통찰의 경제를 맛볼 수도 있을 것입니다. 제가 CES 리뷰를 통해 추구하고자 하는 목표는 글로벌 시장의 기술과 산업의 흐름에 대한 정보를 공유하는 것에 그치지 않고 디지털 시대의 시대 정신을 함께 고민해보고 또 행동 가능한 것부터 실천해보자는 것입니다. 물론 지금껏 그래왔습니다만 그런 취지에서 이번 CES 리뷰 영상도 디지털 시대의 공동의 선인 기여, 계몽, 공유라는 시대 정신을 담았습니다. 오늘 제가 던지는 여러 개의 영어 단어로 된 키워드들과 보여드리는 자료 영상들을 통해 세상을 보는 관점이 확장되기를 바라며 통찰의 쾌감을 느껴보시기 바랍니다. 아울러 우리 개인은 물론 우리가 몸담고 있는 공동체의 발전과 더 나은 미래를 위해 제가 나눠드리는 영감이 가치 있게 사용되기를 소망합니다.
이 세 가지 혁명은 매우 유기적이어서 서로 연결되며 동시에 또 연쇄적으로 실행됩니다. CES 혁명은 한마디로 일상의 혁명이라고 표현할 수 있습니다. 인류 문명의 역사가 그렇게 발전되어 왔습니다만 인간이 사용하는 도구가 무엇이냐에 따라 시대가 변화됐고 일상이 혁신됐습니다. (21세기부터) 인류가 디지털 도구를 본격적으로 쓰기 시작하면서 우리의 일상은 급격히 변화되고 있는데요. 그럼에도 불구하고 우리는 그 거대한 변화를 입체적으로 잘 체감하지 못합니다. 이를테면 부모들은 아이들을 키우면서 그 아이들의 성장이나 변화의 속도를 잘 모릅니다만 어릴 때 민간 손자 손녀를 10년 만에 만난 할머니는 전혀 다르게 성장한 아이들의 모습을 보고 깜짝 놀랄 것입니다. 그래서 시대 흐름을 좀 입체적으로 체감해 보시라는 차원에서 역사적으로 중요한 변곡점이었던 시점을 잡아 10년 단위로 당시의 일상을 영상으로 엮어봤습니다만 분명한 것은 우리가 인지하든 못하든 일상의 혁신은 새로운 기술과 도구들에 의해 지금도 계속 진전되고 있습니다. 관습이라는 것은 개개인의 하찮은 생활 습관부터 도덕, 양심, 행동 규범, 보편적인 라이프 사이클과 라이프 스타일을 포함해 범위를 더 넓히면 종교, 문화, 국가 사회의 제도와 법까지도 그 범주에 넣을 수 있습니다. 우리가 사용하는 기술과 도구는 관습혁명을 유발합니다. 스마트폰이 탄생한 후 우리에게 어떤 변화가 유발됐습니까? 2007년 1월 9일 맥월드에서 아이폰이 처음 공개됐는데요. 그 이후 15년 사이 우리의 일상은 상상할 수 없을 만큼 크게 변화됐습니다. 스마트폰은 아침을 깨우는 일부터 우리 삶에 개입합니다. 일상에서 필요한 모든 정보를 스마트폰을 통해 얻어야 하고 결제 수단은 물론 모든 자산이 관리되고 유사시 생존에 필요한 도구도 들어 있습니다. 스마트폰은 하루가 다르게 진화해 알라딘의 요술램프처럼 우리가 원하는 것은 무엇이든 다 해결해 줄 태세입니다. 일하고 먹고 놀고 운동하고 쉬고 잠자고 우리는 인생의 상당 부분을 스마트폰을 사용하는 데 할애하고 있으며 스마트폰은 인간들의 라이프 사이클과 라이프 스타일을 지배했고 이제는 없어서는 안 될 생존 도구이자 부가가치를 창출하는 생산 도구로 자리매김했습니다. 그렇습니다. 스마트폰은 우리의 관습을 완전히 바꿔놓았습니다. 그렇다면 향후 여러 다른 디지털 기술들과 도구들이 추동할 관습혁명의 충격은 어느 정도일까요? 자율주행차, 드론, 로봇 등 자율사물들과 블록체인, 메타버스, 웹 3.0 생태계가 만들어낼 관습의 변화는 스마트폰이 추동한 변화보다 최소 수배에서 수십 배에 더 큰 변화를 일으킬 게 확실합니다. 자, 여기서 몇 가지 질문을 던져볼까요? 사람들은 반드시 제3자에 의해 통제되어야 할까요? 자동차는 반드시 사람이 운전해야 합니까? 전쟁은 반드시 군인이 수행해야 할까요? 직장인들은 반드시 출근해야 합니까?
질병은 반드시 병원에서 의사가 치료해야 할까요? 공부는 반드시 학교에서 교수가 가르쳐야 합니까? 사람은 죽으면 잊혀지는 존재일까요? 눈에 보이고 만져지는 것만 가치가 있을까요? 우리가 보편적인 일상의 관습에 대한 질문을 이런 식으로 만들어낸다면 수없이 생성해낼 수 있을 것입니다. 제가 던지고 싶은 궁극적인 질문은 이러합니다. 우리가 그동안 보편적이라고 생각했던 관습들이 앞으로도 유효하며 그대로 유지될 수 있을까요? 앞으로, 아니 이미 전개되고 있는 관습혁명은 어떻게 파악하고 예측해야 할까요? 한번 만나고 싶어요. 제가 긴 시간 동안 고민해 정리한 A, B, C, D, E의 5개 키워드를 활용하시면 향후 추동될 관습혁명의 방향과 영역은 물론 시대의 흐름과 시대 정신을 파악하고 이해하는 데 적지 않은 도움이 될 것입니다.